নিতাই জয় নিতাই জয় নিতাই। ঠিক আছে, ভিতরে রাখ, বাইরে রাখবি না। ଆମେ ରହିବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ପଳେଇବ ମଝିରୁ? ମୋବାଇଲଟା ରଖ ଭିତରେ, ରଥ ମାରିଦେବ ପକେଟ। সে টিফিনটা আবার কি দিবে না? এটা লাগবে না, এটা ধরা যাবে না, ফাঁকা হাঁকে চালো, কাজ আছে। जय निताई जय गौर जय जय श्री राधा रमन जय निताई। हरि ओम। यस्या प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादन्न गति कुतोऽपि धायंस्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्धं वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दं। श्रीराधारमणसमारम्भ्यां निताई गौराङ्गमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराः। रामदासं गुरुं वन्दे विशुद्ध भक्तिविग्रहं गौरसङ्कीर्तनैर्येन पवित्रीकृतभूतले। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वरहापिराभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं साधरेण स्तवेनुं श्यामं शान्तं निर्विकरवसनं भूषितं वैजयन्ता वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। नवीनाङ्गे हेमगौराङ्गीं प्रवरेन्द्रिवराम्बरां वृषभानुसुतां वन्दे कृष्णकान्ताशिरोमणि। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जन्माद्यस्य यतन्मयाद् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजोवारीं मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गहं मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातर आजुहाव
पुत्रेति तन्मयो तया तरबभिनिबुदुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुरसिका भुवि भावुकाः तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीरितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ সর্বশ্রোতা বৈষ্ণবের করি নমস্কার সবে পদধূলি দেহ মস্তকে আমার বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো সর্ব বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ভজনিতাই গৌর राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। जय निताई जय गौर जय जय श्री राधा रमन। उपस्थित सकल साधु सन्त वैष्णव भक्तमंडली सज्जनबृंद सकलेर श्री चरण कमले जानाई अनंत कोटि दंडवत प्रणति। सम्मुखस्थित श्रीमद् भागवत भगवानेर श्री चरण कमले वंदना करी आमार श्रीपाद बाबाजी महाराज श्रीपाद दादामशाई श्री चरण कमल वंदना करी सकलेर आपन आपन गुरुपाद पद्मे यथायोग्य दंडवत प्रणति ज्ञापन करी आजके पवित्र सान्ध्यकालीन श्री श्री भागवती हरिकथा सभाय सकल के जानाई निताई चैतन्यात्मिका प्रीति शुभेच्छा। आजकेर दिनेर बड़ महात्म्य आजकेर दिने आमरा এই যে স্থান এই যে ভূমিতে সকলে একত্রিত হয়েছি মহাপ্রভু বলেছেন উদ্দেশ্য ব্যতীত কোনো কার্য হয় না। নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য বা মহৎ কোনো কারণ আছে। তাই সে প্রসঙ্গে আমাদের অনুসন্ধান করতে গেলে গ্রন্থ মুকুটমণি শ্রী চৈতন্য চন্দ্রামৃতের তৃতীয় শ্লোক সেখানে বর্ণনা করছেন সোহয়ং নীলগিরিশ্বরঃ সবিভব যাত্রা চষা গুণ্ডিচা তে তে দিগি বিদিগা গতঃ সুকৃতির নস্তাস্তা দৃদিক্ষয়াতম आत्मा रामस्य तयेव नंदन वनश्रीणां तिरस्कारिणः सर्वाण्येव महाप्रभुं बत विना शून्यानि मन्यामहे। गजपति सम्राट प्रतापरुद्र महाराज বিলাপ করছেন শ্রীমন মহাপ্রভুর বিরহে। কি বলছেন তা চৈতন্য চন্দ্রামৃতের এই শ্লোকে উপস্থাপিত হয়েছে। দেখো দেখো এই সেই নীলগিরিশ্বর পুরুষোত্তম, এই সেই নন্দেশ্বর পুরবাসী পুরুষোত্তম, সেই মহা ঐশ্বর্যপূর্ণ এই দেখো সেই রথযাত্রা, এই তো সেই গুণ্ডিচা, সেই দিক বিদিক হতে যত যত ভক্তগণ সকলে একত্রিত হয়েছেন, সমাগত সকলেই সেই দর্শনার্থী, সেই জনসংঘট্ট। আর দেখো এই সেই নন্দন বন, নন্দন কানন, এই সেই উপবন, পূর্ববৎ সমস্তই আছে, কিন্তু হায় একজনকে তো পাচ্ছি না, একজনকে দেখতে পাচ্ছি না। তিনি কে? সর্বাণ্যেব মহাপ্রভুং বতঃ বিনা শূন্যানি মন্যামহে। কিন্তু আমার প্রাণ মহাপ্রভু ব্যতীত সবকিছুই চারিদিক শূন্য মনে হচ্ছে। হায় হায় বিলাপ করছেন মহারাজ প্রতাপ এই আইটোটার বাগানে বসে। কেন? এর পিছনে একটি বিশেষ, একটি তাৎপর্যময়ী লীলা বর্তমান আছে। এই যে ঐতিহ্যময়ী রথযাত্রা গতকাল
রথযাত্রার শুভ দিন ছিলেন। আমরা গৌড় দেশের ভক্তবৃন্দ শ্রীপাদ বাবাজি মহারাজের আনুগত্যে সকলে এই নীলাচলে এসেছি রথযাত্রার কিঞ্চিত আস্বাদন করবার জন্য। তো মহাপ্রভু যখন নীলাচলে অবস্থান করছিলেন গম্ভীরায়, তৎকালীন সময়ে রথযাত্রায় মহাপ্রভুর যে অবর্ণনীয় অতীব মনোরম প্রেম পুরুষোত্তমের প্রেমময়ী যে লীলা সকল ভক্ত সন্দর্শন করেছিলেন, সেই লীলারই কিছু দিগদর্শন আভাস আস্বাদন করবার মানসে শ্রীপাদ বাবাজি মহারাজের আনুগত্যে আমরা সকলে এসেছি। শ্রীপাদ বাবাজি মহারাজের আস্বাদনের ভাষা দিয়ে আজকের শুভ প্রারম্ভ হোক। তিনি বলছেন, চলো যাই দেখে গিয়া ব্রজে বিজয়ী শ্যামনাগর। কেন বলছেন ব্রজে বিজয়ী শ্যামনাগর? কারণ আমরা গুন্ডিচা মার্জন লীলার মহিমা প্রসঙ্গে আস্বাদন করেছেন। মহাপ্রভুর ভাবনায়, মহাপ্রভুর কাছে, সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে জগন্নাথ হচ্ছেন দ্বারকাধীশ। তিনি ওই জগন্নাথ মন্দিরে দ্বারকাপুরে মহিষীগণ পরিবেষ্টিত হয়ে দাদা বলরাম সুভদ্রা ভগিনীকে সঙ্গে নিয়ে অবস্থান করছেন। আর গুন্ডিচা মন্দির তা হলো বৃন্দাবন। মহাপ্রভু যেহেতু রাধা প্রেমের মহিমা আস্বাদন করবার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণে তৎপর হয়ে এই নীলাচলে অবস্থান করছেন গম্ভীরায়, তার দুই অন্তরঙ্গা সখী স্বরূপ দামোদর রামানন্দ রায়, যারা ললিতা এবং বিশাখা, তাদেরকে নিয়ে গলা জড়াজড়ি করে আসছেন, চলো চলো ওই গুন্ডিচা মন্দির, বৃন্দাবন কুঞ্জ, নির্ভীত কুঞ্জ, শুধু কুঞ্জ না, নির্ভীত কুঞ্জ, সেখানে আমার ব্রজের জীবন আসবে, বহুদিন পরে ব্রজের জীবন আসবে, চলো চলো কুঞ্জ সাজাই। সেই লীলা সন্দর্শনে, সেই মানসে গুন্ডিচা মার্জন লীলা হয়েছে। গুন্ডিচা মার্জন লীলার পরবর্তী দিবসে জগন্নাথ জগতের নাথ, জগতের সকল জীবের তিনি নাথ, সকলকে কৃপা করবেন বলে ওই রথপুরী বংশীধারী রথের উপরে আরূঢ় হয়ে তিনি ওই গুন্ডিচা মন্দির ব্রজ নিকুঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। মহাপ্রভু রাধাভাবে ভাবিত গৌরাঙ্গ কিশোরী কুঞ্জ সাজিয়েছেন। নব প্রেম অনুরাগ হিল্লোলে দিব্য দিব্য বস্তু দ্বারা সুন্দরভাবে কুঞ্জ সাজিয়েছেন। কদলী বৃক্ষ আরোপণ করেছেন, ঘট স্থাপন করেছেন, আম্রপল্লব সারি সারি দিয়েছেন। যত রকম ভাবে বধূর সুখবিধান করা যায় তার চেষ্টা করেছেন। তার আনুগত্যে সকল গৌড়দেশবাসী ভক্তবৃন্দ তাই করেছেন। জগন্নাথ নন্দনন্দন রথে করে বাহির হয়েছেন মহাপ্রভু সকল ভক্তগণ সাথে নিয়ে। জগন্নাথ নন্দনন্দনকে দর্শন করবার জন্য ওই রথযাত্রার লোকারণ্যের মধ্যে অবস্থান করছেন। চারিদিকে ভক্ত পরিবেষ্টিত, চারিদিকে পারিষদ আলী, চারিদিকে পারিষদ পরিবেষ্টিত হয়ে আমার গৌরাঙ্গ রাধা ভাবে নৃত্য করছেন। এই হলো রথযাত্রার প্রসঙ্গ। রথযাত্রায় মহাপ্রভুর আস্বাদন, এ বিষয় সংক্রান্ত আমরা কিছু পরে বিস্তারিত আলোচনা করব। এই রথযাত্রায় চৈতন্য মহাপ্রভুর এক বিশেষ লীলা স্মরণের জন্য আমরা এই স্থানে সকলে একত্রিত হয়েছি, বসেছি। মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ দেশ হতে ফিরেছেন,
পূর্বে যবে মহাপ্রভু চলিলা দক্ষিণে, প্রতাপরুদ্র রাজা তবে বোলাইলা সার্বভৌমে। প্রতাপরুদ্র রাজা ছিলেন তৎকালীন পুরীর গজপতি সম্রাট। তিনি সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাকে ডেকে বললেন, মহাপ্রভুর খবর যদি কিছু জানেন আমাকে কৃপা করে বলেন। শুনিলাম তেহ এক কৃপাময় ব্যক্তি গৌর হতে এসেছেন, তা কৃপা করে সার্বভৌম ভট্টাচার্য তুমি যদি আমাকে একটু তার দর্শন করাও বড় আনন্দ হয়। সার্বভৌম বলছেন, রাজা বিরক্ত সন্ন্যাসী তেহ রহেন নির্জনে। তিনি তো বিরক্ত সন্ন্যাসী, তিনি নির্জন পছন্দ করেন। স্বপ্নেও তেহ না করেন রাজ দর্শনে, স্বপ্নেও তিনি রাজ দর্শন করেন না। কেন? কারণ সন্ন্যাসীর রাজ দর্শন নিষেধ। আর তিনি এখন এই নীলাচলে নাই, তিনি গেছেন সম্প্রতি দক্ষিণ দেশে। তখন মহারাজ প্রতাপরুদ্র একটি প্রশ্ন করেছেন। যদ্যপি মহারাজ প্রতাপরুদ্র ৫০০ কোটি দেহ পুরুষ, তথাপিও তিনি আমাদের সাধারণ জনমানুষের কল্যাণার্থে তিনি প্রশ্নটি করছেন। কারণ আমরা তো সঠিক প্রশ্ন করতে জানি না, আন প্রশ্ন করে বসি। তা যাতে আন প্রশ্ন না করে বসি, তাই মহারাজ প্রতাপরুদ্র নিজেই প্রশ্নকর্তা হয়ে প্রশ্ন করে আমাদের প্রশ্ন করাটা দেখিয়ে দিচ্ছেন, দেখো কেমন করে প্রশ্ন করতে হয়। রাজা বলছেন, জগন্নাথ ছাড়ি কেন গেলা? জগতের নাথ যিনি জগন্নাথ, তাকে ছেড়ে তোমাদের ওই গৌর দেশের সন্ন্যাসী আবার দক্ষিণের দেশে তীর্থ করতে কেন গেলা? ভট্টাচার্য বলছেন, ভবদ বিধা ভগবতা তীর্থীভূতা স্বয়ং প্রভু তীর্থি কুর্বন্তি তীর্থানি শান্তস্থেন গতভৃতা। মহাপুরুষগণ তীর্থে যান নিজে কিছু পাওয়ার জন্য নয়। বৈষ্ণবের এই এক স্বভাব নিশ্চল। তীর্থে বৈষ্ণব যান কেন যান না? তীর্থে বৈষ্ণব যান তীর্থকে পবিত্র করবার জন্য। এই দেখুন, কিছুদিন আগে কুম্ভ মেলা হয়ে গেল, বড় কুম্ভ মেলা হলো। সকল ভক্তগণ কুম্ভে স্নান করেছেন। তা কুম্ভে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি না? ওই ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করে কর্মফল যা কিছু আছে সব ওই কুম্ভের জলের মধ্যে দিয়ে চলে আসলো। বলেন, এতে কি হলো? তীর্থ সমস্ত পাপ ধারণ করলো জগৎ জীবের। তাহলে এখন তীর্থ কি করে পবিত্র হবে? তীর্থের তো পবিত্র হতে হবে। বলছেন, তীর্থে পবিত্র করবার জন্য থাকেন তীর্থের ভূষণ সাধুগণ। সাধুর চরণ ধুলিতে তীর্থ পবিত্র হয়। তাই তীর্থি কুর্বন্তি তীর্থানি শান্তস্থেন গদাভৃতা। তেহ জীব নহেন, হন স্বতন্ত্র ঈশ্বর। রাজা, আপনি তাকে সাধারণ সন্ন্যাসী ভাবছেন, তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তিনি তীর্থ ভ্রমণ করছেন তীর্থকে পবিত্র করবার জন্য, এবং সেই ছলে তীর্থে যত যত সাংসারিক লোকজন আছে সকলকে তিনি কৃপা করে হরিনাম লওয়াচ্ছেন। এটি ঈশ্বরের স্বতন্ত্র লীলা। রাজা বলছেন, তা তুমি তারে কেন যাইতে দিলে? পায়ে পড়ি কেন তারে আটকে না রাখলে? পায়ে পড়ে তাকে কেন আটকে রাখলে না? ভট্টাচার্য বলছেন, তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তাকে কি আটকে রাখা যায়? এইভাবে রাজার সাথে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কথোপকথনে কয়েকদিন পর গত হয়েছেন। মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হতে ফিরে এসেছেন। কালাকৃষ্ণ দাসকে স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ, গোপীনাথ আচার্য, চন্দ্রশেখর আচার্য, বাণীনাথ পট্টনায়ক এরা ঠিক করলেন, যাও তুমি সচিমাকে আজ্ঞা দাও, সচিমায়ের কাছে খবর দাও যে মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হতে ফিরেছেন, বাংলা থেকে যেন গৌর দেশবাসী সকলে রথযাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে অগ্রসর হয়।
এদিকে মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হতে ফিরে এসে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে জগন্নাথ দর্শন করলেন মহাপ্রসাদ মহানন্দে। সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাকে কাশী মিশ্রের ঘরে আনলেন। যথাযোগ্য আলাপচারিতা বার্তা হলো। মহাপ্রভুর বাসস্থান করলেন কাশী মিশ্রের আলয় গম্ভীরায়। ওদিকে গৌর দেশ হতে সমস্ত ভক্তগণ জগন্নাথ দর্শন করবার জন্য আয়োজন করে সকলে অগ্রসর হয়েছেন গৌর দেশ থেকে। এদিকে মহাপ্রভু আর দিন সার্বভৌম মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে বলছেন, প্রভু তোমার কাছে একটা কৃপা করে আরজি আছে, জানাবো। বলছে, কি আরজি বলো? তুমি যদি অভয় দাও তাহলে বলি। কহ তুমি, কিছু নাহি ভয়। মহাপ্রভু বলছেন, তা বলো, যোগ্য হইলে করিব, অযোগ্য হইলে না। সার্বভৌম বলছেন, এই যে রাজা আছেন প্রতাপরুদ্র রায়, বড় উৎকণ্ঠিত, তোমার সঙ্গে মিলতে চায়, তুমি যদি কৃপা করে একটু দর্শন দাও। মহাপ্রভু সঙ্গে সঙ্গে কর্ণে হাত দিয়ে চাপা দিয়ে নারায়ণ 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 স্মরণ করছেন। সার্বভৌম, তুমি এরকম কথা বলছো কেন? তুমি কি জানো না সন্ন্যাসীর ধর্ম? তুমি বেদান্ত পড়াও, দর্শন পড়াও, তুমি কি জানো না সন্ন্যাসীর ধর্ম? বিরক্ত সন্ন্যাসী আমার রাজ দর্শন, স্ত্রী দর্শন সম বিষের ভক্ষণ। বিরক্ত সন্ন্যাসীর রাজ দর্শন, স্ত্রী দর্শন বিষ ভক্ষণের সমান, তা কি তুমি জানো না? সার্বভৌম করজোরে বলছেন যে, তুমি কহ প্রভু, তোমার সত্য বচন, কিন্তু তুমি ভেবে দেখো প্রভু, জগন্নাথের সেবক রাজা কিন্তু ভক্তোত্তম। যে তোমার দর্শন প্রার্থী সে কিন্তু জগন্নাথের সেবক, আবার ভক্ত উত্তম। মহাপ্রভু বলছেন, তথাপি রাজা কাল সর্পাকার। যতই রাজা ভক্ত হোক, যতই রাজা জগন্নাথের সেবক হোক, তবুও রাজা কাল সর্পাকার, কাল সর্পের মতো। ওই কাষ্ঠ মূরতি নারীকে আলিঙ্গন করলে পুরুষ দেহে যদি বিকার হয়, তেমনি রাজ দর্শনেও তো আমার মধ্যে বিকার আসতে পারে। আকারে বিভেদ হলে কি হবে? ওই ছেবাত পুনরপি মুখে না আনিবে, ওই কথা আর কখনো মুখে আনবে না। আর যদি এই কথা বলো পুনরায়, তাহলে আমাকে আর এখানে পাবে না, আমি চলে যাব নীলাচলপুর ছেড়ে। এখন মহাপ্রভু যখন বলছেন আমি নিজে নীলাচলপুর ছেড়ে চলে যাব, তখন আর তো সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কিছু বলবার উপায় নেই। কারণ প্রভু যদি ছেড়ে চলে যান, প্রাণধন চলে গেলে তো আর তারা কি নিয়ে থাকবে? অতএব থাক। এই বলে প্রতাপরুদ্র চলে গেছিলেন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কাছে। আবার প্রতাপরুদ্র এই পুরুষোত্তম নীলাচলে এসেছেন, পাত্র মিত্র সকলকে নিয়ে এসেছেন, আর সাথে নিয়ে এসেছেন রামানন্দ রায়কে। কোথায় থাকেন রামানন্দ রায়? না, পুরী থেকে দক্ষিণে বিদ্যানগর নামে একটি স্থান আছে, সেখানকার তিনি মুলুক অধিপতি রামানন্দ রায়। সেই রামানন্দ রায়কে নিয়ে এসে নীলাচলে উপস্থিত হয়েছেন। রামানন্দ ছুটে এসেছেন মহাপ্রভুর কাছে প্রণাম করতে। মহাপ্রভু তো রামানন্দকে দেখে খুব খুশি, কারণ দক্ষিণ দেশে যখন গিয়েছিলেন রামানন্দের সাথে সাধ্য সাধন যাবতীয় তত্ত্ব তথ্য সব আলোচনা হয়েছেন। মহাপ্রভু ভরপুর হয়ে ফিরে এসেছেন। যদ্যপি মহাপ্রভু পূর্ণতম ভগবান, তথাপিও তার মধ্যে একটি অপূর্ণতা আছে। সেটি কি? ভগবানের মধ্যেও অপূর্ণতা একটি আছে। সেই অপূর্ণতাটা হলো ভক্তের সঙ্গে মিলবার যে অপূর্ণতা, ভক্তের যে প্রেম, সেই প্রেমের ভুখা আমার ভগবান। তাই তিনি ভক্তের সঙ্গে মিলন রঙ্গ করে ফিরে এসেছেন। আজকে সেই ভক্ত আবার এসেছেন। রায় প্রণাম করে উঠেছেন, প্রভু বুকে জড়িয়ে ধরেছেন রামানন্দ রায়কে। দুইজনে প্রেমাবেশে ক্রন্দন করছে, কারণ রামানন্দ জানে মহাপ্রভুকে, মহাপ্রভু জানেন রামানন্দকে। দুইজন দুইজনের স্বরূপ জানেন। তাই দুইজন যখন দুইজনকে চেনেন, দুইজনের মধ্যে প্রাণের আকুতি, ভালোবাসার টান দ্বিগুণ থেকে চতুর্গুণ বৃদ্ধি পায়।
রায় তখন মহাপ্রভুকে বলছে, প্রভু আমি তোমাকে একটি কথা বলি, আমার একটা অনুরোধ আছে, তুমি কি রাখবে? এই যে রাজা আছে, এই রাজাকে তুমি একটু কৃপা করে দর্শন দিও। রাজার কথা শুনেই মহাপ্রভু, যেহেতু রামানন্দ প্রিয় পাত্র, অত্যন্ত প্রিয় পাত্র, প্রাণের সখী, মহাপ্রভু তো রাধাভাবে ভাবিত নীলাচলপুরে, তাই ভৎসনা করে সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে যেমন একটু গম্ভীর স্বরে মেজাজ দেখিয়ে বলেছিলেন, আর রামানন্দকে সেটি বলতে পারছে না। তখন বলছে, রামানন্দ তুমিও এই কথা বলছো? তা তুমি কি জানো না রামানন্দ সন্ন্যাসীর কি ধর্ম? তোমরা কি সকলে মিলে আমার সন্ন্যাস ধর্ম লোপ নষ্ট করবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছো? শোনো রামানন্দ, রাজা যদিও বা ভালো, তথাপি ওই রাজাকে কলঙ্কিত করলো এক রাজা নাম। ব্যক্তি যতই ভালো হোক, সে তো রাজা। রাজা মানেই সে বিষয়ী, আর বিষয়ী দর্শন মানেই সন্ন্যাসীর বিষ ভক্ষণের সমান, তাই কখনো সম্ভব নয়। রামানন্দ রাজার কাছে ফিরে এসেছেন, রাজা অধীর আগ্রহে বসে আছেন। কি বলল প্রভু? রামানন্দ মুখ নিচু করে বলছেন, এবারে হলো না। তখন প্রতাপরুদ্র রাজা হাসি মুখে বলছেন, তোমার যে বর্তন তুমি খাও সেই বর্তন, নিশ্চিন্ত হইয়া ভজ চৈতন্য চরণ। শোনো, তোমাকে আমি যে কাজের জন্য রেখেছি তুমি সেই কাজ করতেও পারো, নাও পারো, না করলেও চলবে, কিন্তু তুমি ভজ চৈতন্য চরণ। আমার তো সুযোগ হলো না এ জন্মে, আমার তো কৃপা হলো না এ জন্মে। আমি ছাড় যোগ্য নই তাহার দর্শনে, আমি তো প্রভুর দর্শনের যোগ্য নই, তাই এত বলেও প্রভু আমাকে দর্শন দিচ্ছেন না, দেবেন কিনা জানিও না। তা তুমি যখন প্রভুর অন্তরঙ্গ কৃপা পেয়েছো, তুমি পরম যত্ন করে তার চরণ ভজ। তারে যেই ভজে তার সফল জীবনে, কোন জন্মে মরে অবশ্য দিবেন দর্শন। প্রভু কোন জন্মে আমাকে অবশ্যই দর্শন দেবেন, আশা বন্ধ। হৃদয় ভরা আশা নিয়ে প্রতাপরুদ্র রাজা বসে আছেন। আর রূপ গোস্বামী পাদ ভক্তির অসমৃত সিন্ধুতে ভক্তির স্তর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, খান্তির অব্যর্থ কালোত্যম বিরক্তির মান শূন্যতা, আশা বন্ধ সমুৎকণ্ঠা নাম গানে তদা সদা রুচি। আশা বন্ধ, ভক্তের হৃদয়ে আশা থাকবে, কৃষ্ণ কৃপা করিবেন ইহা দৃঢ় করি মানে। তুমি যদি কৃপা না করবে তাহলে এই পথে এনেছো কেন? তুমি যদি কৃপা না করবে সাধু সঙ্গ বৈষ্ণব সঙ্গে এনেছো কেন? বেন মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে বলছেন, শোনো রামানন্দ, তুমি তো ভক্ত প্রধান, তোমার প্রতি রাজার এত প্রীতি, তোমাকে রাজা বলেছে নিশ্চিন্তে ভজ চৈতন্য চরণ, তাতেই রাজার মঙ্গল হবে, চিন্তা করো না। এই গুণেই কৃষ্ণ তারে করিবে অঙ্গীকার। রাজার যে এই গুণ, এই গুণেই তাকে কৃষ্ণ অঙ্গীকার করবে। এখানে একটি শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষণীয় বিষয়টি হলো, ভগবত কৃপা পেতে গেলে ভক্ত কৃপা ব্যতীত ভগবত কৃপা পাওয়া যায় না। মহাপ্রভু নিজ মুখে বলছেন, দেখো রাজার তো তোমার মতো ভক্ত উত্তমের প্রতি বহুত প্রীতি, সেই প্রীতির গুণেই কৃষ্ণ তাকে আকর্ষণ করবে, অঙ্গীকার করবে। মদ ভক্তা নাঞ্চ যে ভক্তা স্তে মে ভক্ত তমামতা। যে আমাকে ভক্তি করে সে আমাকে পেতেও পারে, নাও পারে, কিন্তু যে আমার ভক্তকে ভক্তি করে, যে আমার সেবকের প্রতি ভক্তি করে, সে নিশ্চিত আমাকে পাবে। বৈষ্ণব চরণ রেণু মস্তক ভূষণ বিনু, যাহা নাহি ভক্তির অন্ত। বৈষ্ণব চরণ জল প্রেম ভক্তি দিতে বল, আর নাহি ভূষণের অন্ত। আর কেহ নহে বলবন্ত।
তাই সতত বৈষ্ণব সঙ্গ প্রেম ভক্তি রসরঙ্গ লীলা কথা ব্রজরসপুরে। কি লাভ হবে? বললেন ভগবান কোথায় থাকেন? বললেন কৃষ্ণ লীলা গুণ কীর্তন যে স্থানে হয় সেইখানেই ভগবান থাকেন। মদ্ভক্ত যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারায়ণ। এখন ভক্ত সঙ্গ পেলে লাভ কি? বলেন যেখানে ভক্ত সঙ্গ সেখানেই লীলা কথা রসরঙ্গ, সেখানেই ভগবানের লীলা কথা আলোচনা হবে। আর যেখানেই ভগবানের লীলা কথা সেখানেই ভক্ত টানে ভগবান আসবেন, আমার অশেষ বিশেষে ভগবত কৃপা হয়ে যাবে। প্রহ্লাদ মহারাজ ভাগবতে তাই বলেছেন যে প্রভু আমি তোমার সঙ্গ চাই না, আমি যেন সতত তোমার ভক্তের সঙ্গে থাকতে পারি। নৃসিংহ ভগবান বললেন কেন প্রহ্লাদ? আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, তুমি আমার চরণ না আছে ভক্তের সঙ্গ কেন চাইছো? প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন প্রভু বাছুর যদি কাছে বাঁধা থাকে তাহলে গাভী মাতার খোঁজ করতে হয় না। যে বাছুর আমার কাছে থাকলো সারা দিনে গরু যেখানে খুশি চড়ে সে ঠিক বাছুরের কাছে ফিরে আসবে। তাই ভক্ত তো তোমার বৎসের সমান, পার্থ বৎস সুধীর ভক্তা গীতার ধ্যানে বলেছে। তা ভক্ত তো তোমার বৎস, তা সেই বৎস যদি আমার কাছে থাকে, আমি যদি সেই বৎসের কাছে থাকি, তাহলে তোমাকে আসতেই হবে। তোমার দর্শন স্পর্শ কৃপা অশেষ বিশেষে আমি পেয়ে যাব। বৃত্তাসু স্তুতিতেও বলেছেন অহং হরে তব পাদৈক মূলম দাসানু দাস ভবিতাস্মি ভূয়। হে প্রভু আমি যেন তোমার দাসের অনুদাসেরও অনুদাস হতে পারি, তাহলে তোমার কৃপা পাবো। ভগবানকে সামনে পেয়েও ভক্তগণ এই প্রার্থনা করেছেন। তাই আজকে মহাপ্রভু দেখাচ্ছেন যে আমার ভক্তের চরণ বন্দনা করে তাকে আমি আগে কৃপা করি, সে আমার কৃপা পাবেই। এদিকে রামানন্দ প্রভুর কাছে বসেছেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করছে রামানন্দ প্রভু দর্শন করেছো? মহাপ্রভু জিজ্ঞেস করছে রামানন্দ প্রভুর দর্শন করেছো? রামানন্দ বলছে তুমি তো এক প্রভু, আর কোন প্রভুর দর্শন করব? কেন ওই যে কমল নয়ন কালিয়া রূপ জগন্নাথের দর্শন করনি? তুমি নীলাচলে এসে প্রথমেই আমার কাছে এসেছো। কারণ রামানন্দের কাছে সাক্ষাৎ মহাপ্রভুই তো জগন্নাথ। তিনি আগে সচল জগন্নাথ দর্শন করে তারপর অচল জগন্নাথ দর্শন করবেন। তাই কৌতুক করে রামানন্দ বলছেন প্রভু যাচ্ছিলাম জগন্নাথ মন্দিরের দিকে, কিন্তু চরণ তো রথ আর হৃদয় হচ্ছে সারথি। চরণটা হলো রথ আর হৃদয়ে বসে আছে সারথি। এখন সারথি যেদিকে নিয়ে যাবে রথ তো সেই দিকে যাবে। তা আমার হৃদয় বলল যে তুমি এই দিকে গম্ভীরার দিকে যাও, তাই আমার চরণ রথ গম্ভীরার দিকে এসেছে। আমি কি করিব? মন ইহা লইয়া আইলো, আমার মন সারথি এই দিকে নিয়ে এসেছে, আমার তো কিছু করার নেই। যাদের কথা তারা দুজন বুঝলেন। প্রভু বললেন যাও যাও শীঘ্র গিয়া দর্শন করো। রামানন্দ প্রভুকে প্রণাম করে জগন্নাথ দর্শন করতে চলে গেলেন। এদিকে শ্রীক্ষেত্রে রাজা প্রতাপরুদ্র সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করছেন তোমাকে যে বললাম মহাপ্রভু দর্শনের একটু ব্যবস্থা করতে, তা কি হলো? সার্বভৌম বললেন অনেক বললাম মহাপ্রভুকে, কিন্তু দর্শন দেবেন না, উনি একদম দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। রাজা তখন বলছেন কোনো মতেই কি দেবেন না? একটু জোরাজোরি করেও কি হবে না? সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলছেন প্রভু বলেছেন যদি বেশি কিছু বলা হয় তাহলে উনি শ্রীক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাবেন। তখন রাজা প্রতাপরুদ্র অভিমান করে বলছেন পাপী নীচ উদ্ধারিতে তার অবতার, জগাই মাধাই করিয়াছেন উদ্ধার, প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিবে জগৎ নিস্তার, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন অবতার। পাপী তাপী সকলকে উদ্ধার করবার জন্য তিনি এই অবতার করেছেন, জগাই মাধাই সকলকে উদ্ধার করলেন, আর এক প্রতাপরুদ্র বাকি থেকে যাবে তার এই অবতারে। তার যদি প্রতিজ্ঞা হয় মোরে না করিবে দর্শন, তার যদি প্রতিজ্ঞা হয় আমাকে দর্শন তিনি দেবেন না, তাহলে আমারও প্রতিজ্ঞা তার দর্শন যদি না পাই আমি প্রাণ ত্যাগ করে দেব, তবু তার দর্শন আমি করি ছাড়ি।
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপা ধন, কিবা রাজ্য কিবা দেহ, সব অকারণ। আমার রাজ্য চাই না, এই দেহ চাই না, তার দর্শন বিনা আমি প্রাণ রাখবো না। সার্বভৌম ভট্টাচার্য রাজার মতো মানুষ, যিনি বিষয়ে মদে মত্ত, বিষয়ে নিমজ্জিত, বিষয় বিষ্টার কূপে যিনি সতত নিমজ্জমান, তিনি তার মধ্যে এত অনুরাগ, এ তো কদাপি সম্ভব না। সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলছেন, দেখো সামনেই রথযাত্রা আছে, বেশি দিন নাই, 1 সপ্তাহ দেরি রথযাত্রা। তা ওই রথযাত্রার ভিড়ে মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শন করে নৃত্য করবেন। ওই সময় তুমি একটু চেষ্টা করে দেখতে পারো, যদি জগন্নাথের এই মহাপ্রভুর কৃপা স্পর্শ পেতে পারে। এদিকে রথযাত্রা আগত প্রায়, গৌর দেশবাসী সকলে এসেছেন। গৌর দেশবাসী গৌরীয় ভক্তবৃন্দের সাথে উড়িষ্যাবাসী সমস্ত উড়িয়া ভক্তবৃন্দের মিলন, গুন্ডিচা মার্জন, ঝালি সমর্পণ, গুন্ডিচা মার্জন, সমস্ত লীলা আদি হয়ে গেছেন। নিত্যানন্দ প্রভু এসেছেন সেই কালে রথযাত্রায়। সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলছেন, তুমি এক কাজ করতে পারো রাজা, যদি নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে গিয়ে একটু আর্জি জানাও, নিত্যানন্দ প্রভু যদি পারেন মহাপ্রভুকে রাজি করাতে পারেন, কারণ ওই এক পুরুষ আছে যিনি মহাপ্রভুকেও সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারেন, দণ্ড ভেঙে দিলেন যিনি, তিনি পারেন। তা রাজা নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে গেছেন, প্রণাম করে বলছেন, প্রভু যদি কৃপা করি, মহাপ্রভুর কৃপা আমাকে একটু পাইয়ে দেন তাহলে খুব ভালো হয়। নিত্যানন্দ প্রভু রাজাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, ঠিক আছে আমি দেখব। নিত্যানন্দ প্রভু এসে মহাপ্রভুকে বলছেন, তোমার কাছে এক নিবেদন। মহাপ্রভু অন্তর্যামী সব বুঝছেন, হাসতে হাসতে বলছেন, বলো বলো কি কহিবে নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ বলছেন, না কহিলে রহিতে নারী, কহিলে চিত্তে ভয়। না বলেও থাকতে পারছি না, আবার বললেও মনে ভয় হচ্ছে। তোমা না মিলিলে চাহে রাজা যোগী হইতে। রাজা যদি তোমার সঙ্গে দর্শন না পায়, তাহলে রাজা বলেছে যোগী হয়ে যাবে। বিনা গৌর হরিতে সে রাজ্য ভোগ করবে না, দেহ পর্যন্ত ছেড়ে দেবে। নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুকে বলবার পর মহাপ্রভু বলছেন, শোনো নিত্যানন্দ, আমি তো রাজাকে দর্শন দিতে পারি না, তা তুমি এক কাজ করতে পারো, আমার কোনো দ্রব্য রাজাকে দিতে পারো, সেইটি রাজা যদি শ্রদ্ধা করে তার কাছে রাখে। গোবিন্দের কাছ থেকে নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর এক বহির্বাস সংগ্রহ করে রাজার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিলেন। রাজা সেই বহির্বাসটি পেয়ে সাক্ষাৎ মহাপ্রভু জ্ঞান করে নয়নে কাঁদছেন, কত উৎকণ্ঠা। রাজা তিনি পারেন সবকিছু করতে, তার সব ক্ষমতা, চক্রবর্তী সম্রাট তিনি, সব ক্ষমতা তার হাতে, কিন্তু দেখুন কতটা দৈন্য, কতটা আনুগত্য। এই আমার শ্রীপাদ বাবাজি মহারাজের কথা। দেখো বাবা, আনুগত্যের পথে না এলে কখনো গৌর গোবিন্দ ভজা যায় না। আনুগত্য রাজ্যে নিত্য বসতি না হলে কখনো গৌর গোবিন্দ পাওয়া যায় না। গৌর গোবিন্দ তার দ্বারেই দাঁড়ায় যার দ্বারে আনুগত্যের ধ্বজা লাগানো আছে। তাই রাজা দেখুন সকল গৌর ভক্তগণের আনুগত্য করছেন। তিনি কিন্তু ছুটে চলে যাচ্ছেন না কাশী মিশ্র গম্ভীরার ঘরে, যে ওখানে তো মহাপ্রভু আছে, আমি সকলকে নিয়ে সৈন্য সামন্ত নিয়ে চলে যাব, ক্ষমতার লড়াই, ক্ষমতা দেখিয়ে হাসিল করব। বললেন, ক্ষমতা দেখিয়ে কৃপা পাওয়া যায় না। ক্ষমতা দেখিয়ে কিছু অঞ্চল জয় করা যায়, কিছু ব্যক্তিকে শাসন করা যায়, কিন্তু কোনো ব্যক্তির মন পাওয়া যায় না, কৃপা পাওয়া যায় না। নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা হয়েছে। নিত্যানন্দ প্রভু মহারাজকে বলছেন, অবশ্য মিলিবে তোমারে গৌর হরি, চিন্তা করো না, অবশ্যই তোমাকে গৌর হরি দেখা দেবেন, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।
রাজা সেই দ্রব্য নিয়ে পরম আনন্দে মহাপ্রভু জ্ঞান করে তুলসী দেয়, ফুল দেয়, মালা পরায়, সেবা করে পরম আনন্দে পরম যত্নে। রামানন্দ এসেছেন, আবার রামানন্দ এসে মহাপ্রভুকে আবার বলছেন। তখন মহাপ্রভু বলছেন, শুক্ল বস্ত্রে মসিবিন্দু জয়ীছে না লুকায়, সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্বলোকে গায়। তুমি জানো না রামানন্দ, ওই সাদা কাপড়ে একটা কালির দাগ যদি দেখা যায়, দেখবে সব কিছু ছেড়ে ওই কালির দাগটা স্পষ্ট হয়ে শোভা পায়। সন্ন্যাসীর অল্প দোষ সবাই গাইবে। সকলে কি বলবে যে ওই চৈতন্য, ওই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভারতী সন্ন্যাস নিয়েছে, রাজার সাথে কথা বলে, রাজার সাথে তার নিত্য গতাগতি। মহাপ্রভু হচ্ছেন সন্ন্যাসী, প্রকৃত সন্ন্যাসী, সম্যক রূপে ন্যাসী, তাই তিনি সন্ন্যাসী। যিনি সম্যক রূপে সবকিছু ত্যাগ করেছেন, বললেন আসক্তি রহিত হয়ে ত্যাগ, তাকেই বলে সন্ন্যাস, সম্যক রূপে ন্যাস। বললেন শুধু বাহ্যিক একটা গেরুয়া বসন করলাম, মনের মধ্যে বিষয় ভোগ রইল, বললেন তাহলে সেটা সন্ন্যাস হলো না। সন্ন্যাস সম্যক রূপে সব ত্যাগ, আসক্তি পর্যন্ত ত্যাগ। মহাপ্রভু আমার সেই সন্ন্যাসী। তাই বলছেন, যদ্যপি রাজা প্রতাপরুদ্র সর্বগুণবান, তবে তাহারে মলিন কইল এক রাজা নাম। ওই এক রাজা নাম যে তার আগে লাগানো আছে, আমি যে কৃপা করতে পারবো না। তবে রামানন্দ তুমি কৃপা করতে পারো তাকে একভাবে, তার যদি কোনো পুত্র থাকে, কারণ রাজার পুত্র, রাজপুত্র পিতাই পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করে, শাস্ত্র বলছেন পিতাই পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করে। তা রাজার পুত্র তো এখনো শিশু, তার মধ্যে এখনো বিষয় প্রবেশ করেনি। তাকে তুমি আমার কাছে আনতে পারো, তাকে আমি দর্শন দিতে পারি, কৃপা করতে পারি। এখন রাজার কাছে খবর গেছে, রাজপুত্রকে ডেকে পাঠিয়েছেন মহাপ্রভু। রাজার কি আনন্দ দেখুন, কৃপার ধারাটা কেমন আস্তে আস্তে নামছে। প্রথমে হলো বস্ত্র দ্বারা কৃপা, তারপর রাজপুত্রকে কৃপা করছেন। আত্মসাৎ যখন প্রভু কাউকে করেন, কোনো দিকে বাকি রাখেন না, সমস্ত দিক দিয়ে তাকে আত্মসাৎ করেন, যাতে সে আর কোনো দরজা দিয়ে পালিয়ে যেতে না পারে। সমস্ত দিক বন্ধ করে তিনি আত্মসাৎ করেন। এটি কৃষ্ণের এক স্বাভাবিক ধর্ম। রাজাছাড়ি করায় তারে ভিক্ষুকের কর্ম। সুন্দর রাজার পুত্র শ্যামল বরণ, কিশোর বয়স দীর্ঘ কমল নয়ন। দেখেই মহাপ্রভুর কৃষ্ণ স্মৃতি হইল। জড়িয়ে ধরেছেন রাজপুত্রকে, শ্যামল বরণ শিশু, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে মহাপ্রভু জড়িয়ে ধরেছেন। পুত্রকে আলিঙ্গন করে পুত্র প্রেমাবিষ্ট হয়েছেন। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছেন রাজপুত্র, মহাপ্রভুর পরশে আবার জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন। খুব আদর করেছেন মহাপ্রভু, কৃপা করেছেন, রাজার কাছে ফিরে গেছেন। রাজা তো পুত্রকে পেয়ে মহানন্দ, এই পুত্রের শ্রী অঙ্গে আমার প্রভু স্পর্শ করেছে। মহাপ্রভু স্পর্শিত অঙ্গ, একবার চুম্বন করছেন, একবার নয়নে স্পর্শ করছেন, একবার গালে স্পর্শ করছেন, সারা অঙ্গে দিয়ে স্পর্শের আস্বাদন নিচ্ছেন, যেন সাক্ষাৎ মহাপ্রভুরই শ্রী অঙ্গে স্পর্শ করছেন। ওই যে আমরা বলি না, পরশ মনির সনে কি দিব তুলনা, পরশ ছোঁয়াইলে লোহা হয় সোনা। সে যে পরশমণির স্পর্শ পেয়েছে, সে তো আর লোহা নাই, সে তো পরশমণির স্পর্শ পেয়ে সোনা হয়েছে। তাই রাজা প্রতাপরুদ্র মনে মনে গনছেন, আরে বাবা তোর কৃপা হলো, আমার কৃপা হলো না। তুই পরশমণির স্পর্শ পেয়ে সোনা হয়ে গেলি, আমি কবে হব? তাই সেই পরশমণির স্পর্শ পাওয়া সোনাকে বারবার চুম্বন করছেন। রথযাত্রা সমাগত প্রায়, সার্বভৌম ভট্টাচার্য রাজাকে ডেকে বলছেন, শুনুন রাজা, ওই যে রথযাত্রার মহাজনারণ্যের মধ্যে মহাপ্রভু থাকবেন, নৃত্য করবেন, আপনি রাজবেশ পরিত্যাগ করুন। রাজবেশ পরিত্যাগ করে শুক্ল মলিন বস্ত্র ধারণ করুন, সাদা মলিন বস্ত্র পরে। আর আপনাকে আমি একটি মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি, এই মন্ত্রটি চুপি চুপি গিয়ে মহাপ্রভুর কাছে জোরে জোরে কীর্তন করবেন। যদি মহাপ্রভু আপনাকে কৃপা করেন, করতে পারেন, এই একটাই পথ। কি না, রাজাকে শিখিয়ে দিচ্ছেন গোপী গীতের শ্লোক। কেন গোপী গীতের শ্লোক শেখাচ্ছেন? তাৎপর্য কি? আর কি ভাগবতের শ্লোক ছিল না? অনেক শ্লোক ছিল ভগবত প্রাপ্তির, ভাগবতে অনেক ছিল। যখন মা উত্তরা
কৃষ্ণ দ্বারকার রথে উঠছে, উত্তরার গর্ভে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। ওই শ্লোকটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ, ভগবানকে ডাকবার জন্য বিশেষ শ্লোক, বিশেষ মন্ত্র। বৃত্তাসুর ভগবানকে প্রার্থনা করছেন, প্রভু বাঁচাও, রক্ষা করো। সেখানে বৃত্তাসুর স্তুতিতে অনেক ভালো ভালো শ্লোক আছে, গজেন্দ্র মক্ষে আছে। গোপী গীতের এই শ্লোকটি কেন নিলেন? বলেন এখানেই বিশেষত্ব। গোপী গীতের জন্ম কোথায়? কৃষ্ণ বিরহে, কৃষ্ণ দর্শন লালসা। কৃষ্ণ দর্শন লালসায় গোপিকাগণের যে বিরহ, সেইটি গোপী গীত। এটা শুধু গোপী গীতের কটা অক্ষর নয়, কটা লাইন নয়, গোপীদের প্রেমের যে বিকার, সেই বিকারে উৎপন্ন ওই প্রত্যেকটা অক্ষর হলো গোপী গীত। হৃদয়ের প্রেম আকার ধারণ করে ওই গোপী গীত তৈরি হয়েছে। গোপিকাগণের বিরহের তাপে দগ্ধ একদম পাকা সোনা। সোনাকে যত আগুনে পোড়ানো যায় তত সোনা পাকা হয়, তত সোনা উজ্জ্বল হয়। গোপিকাগণের হৃদয়ের প্রেম বিরহের তাপে, বিরহের আগুনে পুড়ে গিয়ে ওই গোপী গীতের প্রত্যেকটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছেন তাদের জিহ্বা দিয়ে। তাই বললেন রাজা, এই একটাই পথ আছে, গোপী গীত একমাত্র কৃষ্ণকে আকর্ষণ করতে পারেন। কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে গোপী গীত কৃষ্ণ দর্শন করিয়েছিলেন ব্রজ গোপিকাগণকে। তাই আজ সেই কৃষ্ণ, সেই রাধা কৃষ্ণ মিলিত তনু গৌরাঙ্গ এই রথযাত্রার মহাভীরের মধ্যে তার সঙ্গী সাথীগণকে নিয়ে নৃত্য করবেন। তুমি যদি সেই শ্লোক পাঠ করতে পারো, তাহলে কৃষ্ণ আকর্ষিত হয়ে তোমার কাছে আসতে পারে। রাজা খুব ভালো করে শ্লোক মুখস্থ করে নিলেন, মন্ত্র মুখস্থ করে নিলেন। রথযাত্রা সমাগত জগন্নাথ নন্দনন্দনকে দেখে গৌরাঙ্গ কিশোরী নাচছেন। রথ বেরি 7 সম্প্রদায়, 7টি সম্প্রদায়, 4 সম্প্রদায় সম্মুখে, 2 সম্প্রদায় 2 পাশে, পশ্চাতে একটি সম্প্রদায়। কার কার সম্প্রদায়? নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিদাস, বক্রেশ্বর। এই 4 জনকে মহাপ্রভু নৃত্য করতে আদেশ দিয়েছেন। প্রথম সম্প্রদায় হলো স্বরূপের সম্প্রদায়, দ্বিতীয় সম্প্রদায় শ্রীবাসের সম্প্রদায়, তৃতীয় সম্প্রদায় মুকুন্দের সম্প্রদায়, চতুর্থ সম্প্রদায় গোবিন্দ ঘোষের সম্প্রদায়, মাধব বাসুদেব ঘোষের সম্প্রদায়, কুলীন গ্রামবাসী ভক্তবৃন্দ সত্যরাজ খান বসুরামানন্দের সম্প্রদায়। শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের একটি সম্প্রদায়, সেখানে নৃত্য করছেন অচ্যুতানন্দ প্রভু। শ্রীখণ্ডের নরহরি প্রভুর সম্প্রদায়, সেখানে নৃত্য করছেন রঘুনন্দন, সুলোচন, চিরঞ্জীব। 14 মাদল, 7 সম্প্রদায় রথকে পরিবেষ্টিত হয়ে নৃত্য করছেন, কীর্তন করছেন। আমার মহাপ্রভু নৃত্য কীর্তন করছেন। সেই সে পরাণ নাথ পাইলু, যার লাগি মদন দহনে দহি গেনু। মহাপ্রভু করজোরে জগন্নাথের দিকে তাকিয়ে মন্ত্র পড়ছেন। নমো ব্রহ্মণ দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। প্রণাম করছেন, উদণ্ড নৃত্য করছেন, নিজ মুখে স্তুতি করছেন জগন্নাথের। জয়তি জয়তি দেব দেবকী নন্দন হসৌ, জয়তি জয়তি কৃষ্ণ বৃষ্ণি বংশ প্রদীপ, জয়তি জয়তি মেঘ শ্যামল কোমলাঙ্গ, জয়তি জয়তি পৃথ্বী ভার নাশ মুকুন্দ। হে দেবকী নন্দন, আপনি জয়যুক্ত হউন। বৃষ্ণি বংশ প্রদীপ, আপনি জয়যুক্ত হউন। হে নব জলধর শ্যাম, আপনি জয়যুক্ত হউন। মহাপ্রভু নৃত্য করছেন আর কীর্তন করছেন। সে কি অপূর্ব দৃশ্য! নাচে গৌরাঙ্গ কিশোরী জগন্নাথের রূপ হেরি। ওই রথে চড়ে আসছে, আমার বাবাজি মহারাজ আস্বাদন করছেন, রথে চড়ে আসছে জগন্নাথ বংশীধারী, রথে চড়ে আসছে। মহাপ্রভু প্রেমাবেশে নৃত্য করতে করতে এই আইটোটার উপবনী অচৈতন্য অবস্থায় প্রেমবিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে আছেন। সেই সময় রাজা প্রতাপ রুদ্র উপযুক্ত সময় জানি মহাপ্রভুর কাছে এসে করজোরে পাঠ করছেন। তব কথামৃতম তপ্ত জীবনম
কবিভিরীরিতম কল্মষাপহম শ্রবণমঙ্গলম শ্রীমদাততম ভুবি গৃণন্তি ये ভূরিদা জনা তব কথামৃতম। মহাপ্রভু চেতন পেয়েছেন। তব কথামৃতম তপ্ত জীবনম। গোপিকাগণ কৃষ্ণকে বলছেন, এর আগে অনেক শ্লোক আছে, হে যশোদানন্দন, হে নন্দনন্দন, জয়তী জয়তী, তোমার জয় হোক, তোমার জয় হোক। এই বৃন্দাবন ধামে তুমি জন্মগ্রহণ করবার পর এই বৃন্দাবন ধাম অধিক জয়যুক্ত হয়েছে। জয়তী তে অধিকং জন্মনা ব্রজ, এই ব্রজে জন্মেছ বলে। তুমি জন্মেছ বলে এই ব্রজে লক্ষ্মী দেবী এসে বসবাস করছেন। শ্রয়ত ইন্দ্রিরা শস্য দত্তহি, ইন্দিরা মানে লক্ষ্মী দেবী স্বয়ং এসে এই ব্রজে বাস করছেন তোমার জন্য। তাই তুমি কৃপা করে আমাদের দর্শন দাও। তোমার ওই মুখকমলের শোভা দর্শন না করে, না পেয়ে আমরা মৃত পুতুলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। সরসিজোদর শ্রীমুষাদ্দিশা, তোমার ওই সুন্দর পদ্ম ফুলের মতো মুখকমলের দর্শন করাও আমাদের। তোমার ওই মুখকমলের শোভা দর্শন করে আমরা আমাদের প্রাণ ফিরে পাব। ভগবান কৃষ্ণ তখন বলছেন, আমার মুখ দর্শন করলে তোমরা প্রাণ ফিরে পাবে? বলেন হ্যাঁ। বলে আমার মুখে কি এমন আছে? আমার মুখে এমন কি আছে যার জন্য তোমরা আমার মুখ দর্শন করে প্রাণ ফিরে পাবে? তখন বলছেন, তোমার মুখে এই জগতের সমস্ত সুধা নিগরিত করে তোমার ওই বদনের মধ্যে চুরি করে রেখেছো তুমি। শরদুদাশয়ে সাধু জাত সৎ সরসিজোদর শ্রীমুষাদৃশা সুরতনাথতে শুল্ক দাসিকা। শোনো শোনো শোনো, আমরা তোমার বিনামূল্যের দাসী। তাই বিনামূল্যের দাসীকে কেউ কষ্ট দেয় না। তুমি বিনামূল্যের দাসীকে যদি কষ্ট দাও তাহলে তোমারই কষ্ট হবে, কারণ আমরা তো তোমারই দাসী, তোমারই তো সেবা করব। তা তুমি যদি আমাদের কষ্ট দাও, আমরা তো সেবা করতে পারবো না, তাহলে অপরন্তু তোমারই তো কষ্ট হবে। ওই শরৎকালের স্বচ্ছ সরোবরে ফোটা পদ্ম ফুলের শোভাকে চুরি করে তোমার বদনে নিয়েছো। তাই তো তোমার বদন কমল দর্শন করবার জন্য আমরা এত উৎকণ্ঠিত হয়েছি। তাই আর আমাদের সাথে ছলনা করো না বধূ, দর্শন দাও। এইভাবে ব্রজগোপীগণ গোপিকা গীতের মাধ্যমে কৃষ্ণকে নানাভাবে অন্যায় ব্যতিরেক দুই রকম ভাবে কথা বলছেন। প্রসঙ্গ বিস্তারিত, আমাদের সময় কম, তাই বলছেন অন্তিম 9 নম্বর শ্লোকে বলছেন, গোপী গীতের 18টি শ্লোক, তার মধ্যে 9 নম্বর শ্লোক মধ্যভাগে। মধ্যভাগে সমস্ত ভাগবতের প্রাণ এই শ্লোক বলছেন, তব কথা অমৃতম তপ্ত জীবনম, তোমার কথা অমৃতের সমান। তপ্ত জীবনম, এই সংসার দাবানলে দগ্ধ জীবের তপ্ত হৃদয়ে তোমার কথামৃত বরিশনে জগৎ জীব শীতল হয়। লীলামৃত বরিশনে, তোমার লীলামৃত বরিশনে, কথামৃত বরিশনে জগজীব এই সংসার রূপী জ্বালা থেকে শীতলতা লাভ করে। কবিভি ইরিরিতম, সমস্ত কবিগণ তোমার জয়গান করে গেছেন। কলমশাপহম, তোমার কথা হৃদয়ের যত কলমশ সব নাশ করে। কারণ কৃষ্ণ সূর্য সম, মায়া অন্ধকার, যাহা কৃষ্ণ তাহা নাহি মায়ার অধিকার। তাই কৃষ্ণ যদি সূর্য সম হয়, কৃষ্ণ কথাও সূর্যের সমান তেজ সম্পন্ন। তাই কৃষ্ণ কথা সূর্যের সমান তেজ সম্পন্ন, সেই কৃষ্ণ কথা হৃদয়ে প্রবেশ করলে কলমশ নাশ হয়ে যায়। তোমার কথা শুনলেই মঙ্গল। শ্রবণ মঙ্গলম, শ্রবণ মঙ্গলম শ্রীমদাততম,
আপ্তগণ তোমার হৃদয়, তোমার কথা শ্রবণ করে তাদের হৃদয় জোড়ায়। ভুবি গৃণন্তি এ ভূরিদা জনা, তুমি সকল জগতের ভূরিদা ভূরিদা ভূরিদা। জীব গোস্বামী পাদ ব্যতিরেক মুখে ব্যাখ্যা করছেন, বলেন গোপীগণ এটা অনুকূলে বলছেন বটে, কিন্তু আবার কৃষ্ণ যখন বলছেন যে মনে হচ্ছে যেন কৃষ্ণ বলছেন, তার লেখনীতে তিনি বলছেন, তার টিকাতে বলছেন, কৃষ্ণ বলছেন তা আমার কথাই যদি অমৃত সমান হয় তা আমার কথা নিয়েই থাকো, আমাকে কি দরকার, আমাকে বলছো কেন, দর্শন দাও দর্শন দাও, আমার কথা নিয়েই থাকো। তখন বলছেন গোপিকাগণ অভিমান করে বলছেন তোমার কথা মৃতম, তোমার কথা মরার সমান, তোমার কথা যে শুনেছে, তোমার দিকে যে দেখেছে তার জীবন মরণ এক হয়ে গেছে, তার বেঁচে থাকা দায় হয়ে গেছে। ওই গোরা রূপে যে নয়ন দিয়েছে তার বেঁচে থাকা দায় হয়ে গেছে। ঠাকুর নরহরি তার একটি পদে বলেছেন, তোদের পরাণে সহিতে টানাটানি হবে, কাঁদনে ভরিবে দেহ, কহে নরহরি তখনই জানিবি এ যে নবীন গৌরাঙ্গ লেহ। যদি গৌর রূপে নয়ন দাও পরাণে সহিতে টানাটানি পড়ে যাবে, ওই রূপে ঘরের বাহির করে, এমনই মধুর গৌরাঙ্গ রূপ, স্বরূপ জাগানো স্বরূপ। তোমার কথা মৃতম তপ্ত জীবনম, তোমার কথা, তোমাকে দর্শন, তোমার লীলা যে শুনেছে তার জীবন পুরে ছারখার হয়ে গেছে। আমাদের দেখো আমাদের কি অবস্থা, তোমার বিরহের অগ্নিতে আমরা জ্বলে ছারখার হয়ে যাচ্ছি। কবি ভীরিতম, কবিগণ তো তোমার কথা বলবেই, তুমি তো কবিদের ঘুষ দিয়ে রেখেছো। কলমশাপহম, তোমার কথা হৃদয়ের কলমশ নাশ করে, না না কলমশ নাশ করে না, তোমার কথাই হৃদয়ের কলমশ, এই সংসারকে বুঝতে দেয় না। শ্রবণ অমঙ্গলম, তোমার কথা যে শুনেছে তার জীবনে জীবনে অমঙ্গল হয়েছে, অমঙ্গলই তো হয়েছে। সাংসারিক লোক বলে অমঙ্গল হয়েছে কেন না, সংসারে যেটাকে আমরা মঙ্গল বলে মনে করি, অথ আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছাম ভবত অনঘা। যোগীন্দ্র বলছেন আত্যন্তিক ক্ষেম কোনটা, বলেন ভাগবত ভক্তি স্মর্তব্য অচ্ছেতা ভয়ম, একমাত্র অভয় লাভ করাটাই হচ্ছে আত্যন্তিক ক্ষেম। সেটা কিভাবে হবে, বলেন পাদাম্বুজ উপাসনা মাত্র নিত্যম। কার পাদপদ্মের উপাসনা করবে, অচ্যুতস্য, অচ্যুতের পাদপদ্মের উপাসনা করবে, তবে অভয় লাভ হবে, তবেই পরম মঙ্গল হবে। আর সেটি কিভাবে হবে, ভাগবত ধর্মের অনুসরণ করলে হবে। শ্রবণ অমঙ্গলম, এইভাবে গোপীগণ ব্যতিরেক মুখে বলছেন। আর এই শ্লোক পাঠ করছেন রাজা প্রতাপ রুদ্র, চিৎকার করে বলছেন তব কথামৃতম তপ্ত জীবনম কবি ভীরিতম কলমশাপহম শ্রবণ মঙ্গলম শ্রীমদাততম ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনা। মহাপ্রভু শ্লোক শুনে গোপী গীতার চেতন পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলছেন, কে তুমি, কে তুমি, আমাকে দিলে বহু অমূল্য রতন, আমার কিছু দিতে নাই, দিলাম আলিঙ্গন। কে তুমি দিলে আমাকে মহা প্রেমধন, কে এমন সুন্দর গোপীগীতের শ্লোক আমাকে শোনালে, আমার তো কিছু দেবার নাই, তোমাকে দিলাম আলিঙ্গন। মহাপ্রভু সাধারণ ভক্ত জ্ঞান করে রাজাকে আলিঙ্গন করে জড়িয়ে ধরলেন, রাজা প্রতাপ রুদ্র কৃপা পেয়ে গেলেন। তাই সকল ভক্তগণ জয়ধ্বনি করছেন, বলো জয় জয় গৌর হরি রাজা প্রতাপ রুদ্র কৃপাকারী, জয় জয় গৌর হরি রাজা প্রতাপ রুদ্র কৃপাকারী। এই প্রতাপ রুদ্র উদ্ধার লীলা নীলাচলের আইটোটার উপবনে আমাদের একটা শিক্ষা দেয় যে গৌর কৃপা পেতে গেলে ভক্ত আনুগত্য, বৈষ্ণব আনুগত্য, রাজ ঐশ্বর্য ছেড়ে সাধারণ ভাবে একদম মাটিতে নেমে আসতে হবে। সমস্ত কিছুর অহংকার, সমস্ত কিছুর অভিমান পরিত্যাগ করলে তবে গৌর আমাদের অঙ্গীকার করেন। রাজা যখন রাজ ঐশ্বর্য ছেড়ে মলিন বেশ ধারণ করে সাধারণ জীব হলেন, সাধারণ মানুষের পোশাক ধারণ করলেন, তখন মহাপ্রভু কৃপা করলেন।
এই নীলাচলের আইটোটায় সেই মহালীলা হয়েছিলেন। এই সেই স্থান। শ্রীপাদ বাবাজি মহারাজের আনুগত্যে আপনারা সকলেই আস্বাদন করলেন প্রতাপরুদ্র উদ্ধার লীলা। সকলের শ্রীচরণ কমলে দণ্ডবত প্রণতি জ্ঞাপন করে নীলাচল নিবাসায় নিত্যায় পরমাত্মনি বলভদ্র সুভদ্রাভ্যাম জগন্নাথায়তি নমঃ। জয় জয় নিতাই, জয় জয় নিতাই, জয় জয় নিতাই, শ্রী গুরু প্রেমানন্দ নিতাই গৌর হরি বল। জয় নিতাই, জয় নিতাই, জয় নিতাই। সবাইকে দেওয়া যাবে নিয়ম নেই। কোথায় গেলি রে? এই কোথায় গেলি? গুছিয়ে রেখেছি। ছেলেগুলো কই? আমি বুঝি না। এই রঞ্জিত